जय भारत दोस्तों, हूँ मनोज त्रिवेदी। आजना आ विडियो में तमने इंट्रोगेटिव सेंटेन्स शीखवाड़ीश। जनरली जे स्टूडंट कोई लर्नर अथवा कोईपण बिजनेसमेन हो, एम्प्लॉय हो, तो जेने इंग्लिश वाँचता लखता और बोलता शीखवू है तो एने अलग ग्रामरना टॉपिक शीखवा पड़े छे। तो आ विडियो एमना माटे बनाववामां आवे छे जेमने क्वेश्चन सेंटेन्स नहीं आवड़ता। हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन डिफरंट टेन्सीस, मतलब अलग अलग टेन्स में केवी रीते प्रश्न पूछवो। हाउ टू मेक क्वेश्चन सेंटेन्स इन डिफरंट सिच्युएशन, अलग अलग सिच्युएशन में अलग अलग टेन्स प्रमाणे केवी रीते प्रश्न वाक्य बनाववुं। जो तमे मारो आ विडियो फर्स्ट टाइम जुओ छो, तमे यूट्यूब चैनल पर नवा छो तो चैनल सब्सक्राइब करो, जेथी करीने आवनारा दरेक विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहेशे। सो इफ यू आर न्यू लर्नर, न्यू ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल, जस्ट सब्सक्राइब राइट नाउ। हवे आ विडियो में तमने ख्याल आवशे कि केवी रीते इंट्रोगेटिव सेंटेन्स बने छे। मैं तारीख 10 मार्च 2025 आ विडियो बनावेल छे इंट्रोगेटिव सेंटेन्स। हवे आपणे इंट्रोगेटिव सेंटेन्स एटले शुं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेन्सीस एनो मतलब समझीशुं। इंट्रोगेटिव सेंटेन्सीस एटले प्रश्न वाक्यों, जेने सिम्पल इंग्लिश में क्वेश्चन सेंटेन्स कहेवाय छे। हवे अलग अलग टेन्स में अलग अलग एनी कन्स्ट्रक्शन होय छे। इंट्रोगेटिव सेंटेन्स बनाववा माटे आपणे फॉर्म्युला आवडવો जरूरी है। तो अहींया मैं सेंटेन्स लखे छे। पहला सिम्पल वाक्य लखेला छे जेने एसर्टिव सेंटेन्स कहेवाय। तो सिम्पल वाक्य जे छे सादा वाक्य विधान वाक्य कहेवाय, एमांथी आपणे टर्न इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेन्स एटले प्रश्न वाक्य में चेन्ज करवानुं छे। सिम्पल प्रेजेंट टेन्स, तो आपणे इंट्रोगेटिव सेंटेन्स फर्स्ट टेन्स है सिम्पल प्रेजेंट टेन्स, सादो वर्तमान काल। तो सादा वर्तमान काल में आपणे इंट्रोगेटिव सेंटेन्स समझीशुं। आ जरूरी है कारण के ज्यारे पण आपणे क्वेश्चन पूछवो होय कि तमे क्यां रहो छो, वेर डू यू लिव, तो एनी अंदर आपणे डू नो यूज कर्यो। पछी तमारो दोस्त क्यां रहे छे, वेर डज योर फ्रेंड लिव, वेर डज योर कंपेनियन स्टे, तमारो साथी क्यां रहे छे, वेर डज योर कलीग स्टे, वेर डज योर कलीग स्टे, तमारो दोस्त साथी क्या रहे छे। मतलब प्रश्न वाक्य बनाववा माटे डू के डज यूज थाय छे। सिम्पल प्रेजेंट में आ वस्तु याद रखवी। प्रीवियस विडियो में मैं ऑलरेडी बनावेला था, तो प्रीवियस विडियो में समझाव्युं हतुं कि सिम्पल प्रेजेंट में डू अने डज यूज थाय छे। हवे डू कोनी साथे वपराय छे अने डज कोनी साथे वपराय छे ए आपणे अगाउना विडियो में जोई लीधुं। अहींया डायरेक्ट आपणे सेंटेन्स समजीशुं। फर्स्ट सेंटेन्स, दे नो यू वेरी वेल, दे नो यू वेरी वेल, तेओ तमने सारी रीते ओळखे छे, तेओ तमने सारी रीते जाणे छे। हवे आ वाक्यने मैं गुजराती कर्युं आ। तो प्रिय दर्शकों, जे सेंटेन्सनुं गुजराती करूं छुं ए ध्यानथी सांभळो। जो तमे इंग्लिश बोलता शीखी रह्या छो, इफ यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू आर लर्निंग स्पोकन सिलेबस, स्पोकन क्लासीस, जो तमे स्पोकन क्लासीस करी रह्या छो, इफ यू आर डूइंग स्पोकन क्लासीस एंड इफ यू आर लर्निंग हाउ टू मेक कम्युनिकेशन, केवी रीते बातचीत करवी ए शीखी रह्या छो, तो तमे आ विडियो खास जुओ अने सेंटेन्सनो मतलब याद राखो। कारण के मारा जे सेंटेन्स बनावेला छे ए तमने अंग्रेजी बोलवामां बहु यूजफुल थशे। तो आनो मतलब मैं तमने कह्युं तेओ तमने सारी रीते जाणे छे। टर्न इंटू इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाक्य में फेरवो। हवे एनो आंसर बनशे डू दे नो यू वेरी वेल, शुं तेओ तमने सारी रीते जाणे छे, शुं तेओ तमने सारी रीते ओळखे छे, डू दे नो यू वेरी वेल। तो अहींया आपणे देनी आगळ डू वपराय छे, एने कहेवाय प्रश्न वाक्य। सेकंड, ए मैन वॉशिज द डिशीज, एक माणस थाळीओ धुए छे, बराबर। ए मैन वॉशिज द डिशीज। हवे अहींया मैन तीजो पुरुष एक वचन छे ही। तो अगाउना विडियो में मैं तेने एक्सप्लेनेशन आप्युं हतुं। जो थर्ड पर्सन ही सी इट आवतुं होय, मैन एटले ही, वुमन हो तो सी, लेडी हो तो सी, अने लेडीज होय तो दे। इन शॉर्ट, ही सी इट में ज्यारे सब्जेक्ट आवतो होय त्यारे वर्बने पाछळ एस लागे छे। याद राखो, फरीथी बोलूं छुं, आई रिपीट आंसर। जो सब्जेक्ट ही सी इट में आवतुं होय तो सब्जेक्ट एटले कर्ता, जो सब्जेक्ट ही सी इट में आवतुं होय तो वर्ब क्रियापद ने एस ई एस आई एस लागे छे, त्रणमांथी एक। तो अहींया वॉशनी पाछळ एस। ज्यारे पण एस ई एस आई एस लागे त्यारे हमेशा आगळ डज वपराय छे, अने डज वपराय त्यारबाद कर्ता, मतलब ज्यारे पण डज वपराय त्यारे मूळ क्रियापद थई जाय छे वर्ब 1
થઈ જાય છે. ઓરિજિનલ ફોર્મમાં આવી જશે. ઓરિજિનલ ફોર્મમાં વર્બ 1 પણ થાય, જેમ કે વોશિસનું વોશ, પછી ટેક્સ હતો ટેક, ક્રાઇઝ હતો ક્રાય, ટ્રાઇઝ હતો ટ્રાય, ફિનિશિસ હતો ફિનિશ. આ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યા. તો તમે આ વિડીયો ધ્યાનથી જુઓ, અને વિડીયો જો પસંદ આવે, ઇફ યુ લાઇક ધીસ વિડીયો, ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ શેર એન્ડ લાઇક. તો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને તમે બધા વિડીયો ફૂલ જોઈ શકો સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડિંગ. તો આન્સર પણ છે ડઝ અ મેન વોશ ધ ડિશિસ. ડઝ અ મેન વોશિસ ધ ડિશિસ. અહીંયા ડઝ લખ્યું છે એટલે વોશ થઈ જાય. ફરીથી રિપીટ કરું છું, ડઝ અ મેન વોશ ધ ડિશિસ. શું માણસ બધી ડીશો ધુએ છે? થર્ડ, એ પોએટ ફિનિશિસ અ લેન્થી પોએમ. એક કવિ લાંબી કવિતા પૂરી કરે છે. લેન્ધી એટલે બહુ લાંબી. એ પોએટ ફિનિશિસ અ લેન્ધી પોએમ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફિનિશિસ યસ લાગ્યું છે, કારણ કે પોએટ છે. પોએટ એટલે હી થાય, ત્રીજો પુરુષ એકવચન, પુરુષ માટે હી વપરાય. પોએટેસ હતો સી સમજવું, પોએટેસ. જેમ કે એક્ટર હતો હી, એક્ટ્રેસ હતો સી. હીરો હતો હી, હિરોઈન હતો સી. તો આન્સર પણ છે ડઝ અ પોએટ ફિનિશ અ લેન્ધી પોએમ. અહીંયા ડઝ વપરાયું એટલે પાછળ બની જશે મૂળરૂપ વર્બ 1 ઓરિજિનલ ફોર્મ, એટલે ફિનિશ બનશે. ફિનિશિસ એનું ઓરિજિનલ ફોર્મ બનશે ફિનિશ. ડઝ અ પોએટ ફિનિશ અ લેન્ધી પોએમ. શું કવિ લાંબી કવિતા પૂરી કરે છે? 4, ધ એથ્લેટ્સ પ્લે ફૂટબોલ ગ્લેડલી. ગ્લેડલી મીન્સ હેપીલી, રાજી ખુશીથી. ખેલાડીઓ રાજી ખુશીથી ફૂટબોલ રમે છે. એથ્લેટ્સ એટલે ખેલાડીઓ, પ્લેયર્સ થાય. તો આન્સર પણ છે ડુ ધ એથ્લેટ્સ પ્લે ફૂટબોલ ગ્લેડલી. શું ખેલાડીઓ રાજી ખુશીથી ફૂટબોલ રમે છે? 5, ઇટ ફ્લાઇઝ અવે ક્વિકલી. તે ઝડપથી દૂર ઉડે છે. ઇટ ફ્લાઇઝ. ઇટ એટલે જનરલી પક્ષી પણ હોય, કોઈ જીવજંતુ પણ હોય, અથવા એરોપ્લેન હેલિકોપ્ટર પણ હોય. ઇટ કારણ કે ઉડવાની વાત છે. ઇટ ફ્લાઇઝ અવે ક્વિકલી. તો અહીંયા પણ છે ડઝ ઇટ ફ્લાય અવે ક્વિકલી. ડઝ ઇટ ફ્લાય અવે ક્વિકલી. શું તે ઝડપથી ઉડે છે? અહીંયા ડઝ વપરાયું એટલે ફ્લાઇઝનું વર્બ બનશે ફ્લાય. 6, એન ઇન્ફાન્ટ ક્રાઇઝ અલાઉડ. ઇન્ફાન્ટ એટલે ચાઇલ્ડ થાય, યાદ રાખો. ઇન્ફાન્ટ એટલે બાળક, કીડ કહેવાય, કીડ અથવા ટોટ, TOT. એન ઇન્ફાન્ટ ક્રાઇઝ અલાઉડ. એક બાળક જોરથી રડે છે. ડઝ એન ઇન્ફાન્ટ ક્રાય અલાઉડ. શું એક બાળક જોરથી રડે છે? તો પ્રશ્ન પૂછવાનો જે તરીકો છે લહેકો, આ રીતે બોલવામાં આવે છે. ડઝ એન ઇન્ફાન્ટ ક્રાય અલાઉડ. ડઝ એન ઇન્ફાન્ટ ક્રાય અલાઉડ. શું બાળક જોરથી રડે છે? જનરલી આવા ક્વેશ્ચન પૂછીએ આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ ટેન્સમાં. ડુ ડઝ હોય, સિમ્પલ પાસ્ટમાં ડીડ હોય, કે ફ્યુચરમાં શેલ ઓર વિલ આગળ આવી જાય. ઇન શોર્ટ, જ્યારે પણ ઇન્ટ્રોગેટિવ ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ આપણે, બરાબર, તો આન્સર યસ કે નોમાં આવે છે. હવે ડઝ આવી ગયું એટલે ક્રાઇઝનું ઓરિજિનલ ફોર્મ બનશે ક્રાય. 7, એ મેડ ડ્રાઈઝ ધ ગાર્મેન્ટ્સ. મેડ એટલે મેડ સર્વન્ટ, નોકરાણી. એ મેડ ડ્રાઈઝ ધ ગાર્મેન્ટ્સ. એક નોકરાણી કપડાં સૂકવે છે. ડઝ અ મેડ ડ્રાય ધ ગાર્મેન્ટ્સ. ડઝ અ મેડ ડ્રાય ધ ગાર્મેન્ટ્સ. ડઝ આવી ગયું એટલે પાછળ મેડ પછી ડ્રાઈઝ, એનું ઓરિજિનલ ફોર્મ ડ્રાય બનશે. એટલે શું નોકરાણી, શું કામવાળી કપડાં સૂકવે છે. આ રીતે સેન્ટેન્સ બનશે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ નંબર 8, એ હોકર મેક્સ અ ડીલ વિથ ન્યૂ ક્લાયન્ટ્સ. એ હોકર એટલે ફેરિયાવાળો, સેલર. એ હોકર મેક્સ અ ડીલ વિથ ન્યૂ ક્લાયન્ટ્સ. નવા ગ્રાહકો સાથે ફેરિયાવાળો એટલે સેલ્સમેન, સેલર ડીલ કરે છે. મેક્સ અ ડીલ મતલબ સોદો કરે છે. તો આન્સર પણ છે ડઝ અ હોકર મેક અ ડીલ વિથ ન્યૂ ક્લાયન્ટ્સ. ડઝ આવશે કારણ કે અહીંયા એસ લાગ્યો છે, અને ડઝ પછી સબ્જેક્ટ છે કરતા હોકર, અને વર્બ 1 એટલે મેક થઈ જશે. તો જ્યારે પણ તમારે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવું હોય તો તમારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં ડુ અને ડઝ વાપરવું જ પડે. 9, ડ્રાઈવર ડ્રાઇવ્સ અ બિગ ટ્રક. ડ્રાઈવર મોટો ટ્રક ચલાવે છે. ડ્રાઈવર મોટો ખટારો ચલાવે છે. ડઝ અ ડ્રાઈવર ડ્રાઈવ એ બિગ ટ્રક.
શું ડ્રાઈવર મોટો ટ્રક ચલાવે છે? અહીંયા ડઝ આવી ગયું. ડઝ આ ડ્રાઈવર અને ડ્રાઈવનું થશે ડ્રાઈવ વર્બ 1. 10 મિતાલી રાઇટ્સ એન ઈમેલ. મિતાલી ઈમેલ લખે છે. ડઝ મિતાલી રાઇટ એન ઈમેલ? શું મિતાલી ઈમેલ લખે છે? 11 ધ બેગર વેટ્સ ફોર ધ ચેરિટી. ધ બેગર વેટ્સ ફોર ધ ચેરિટી. ચેરિટી એટલે દાન થાય, બક્ષિસ. બેગર એટલે ભિખારી. આનો મતલબ થાય છે ભિખારી દાન માટે રાહ જુએ છે. ધ બેગર વેટ્સ ફોર ધ ચેરિટી. તો આન્સર બનશે આનો ઇન્ટ્રોગેટિવ. ડઝ ધ બેગર વેટ ફોર ધ ચેરિટી? શું ભિખારી દાન માટે રાહ જુએ છે? તો અહીંયા ડઝ આવી ગયું કારણ કે એ બેગર છે એકવચન એટલે, અને પાછળ વર્બને એસ લાગ્યું છે વેટ્સ. જ્યારે પણ વર્બને એસ ઈએસ આઈએસ લાગે ત્યારે હંમેશા આગળ ડઝ મૂકવું, અને જ્યારે ડઝ વાપરો તો જ્યાં એસ ઈએસ લાગ્યો હોય એ નીકળી જશે અને એનું બનશે વર્બ 1 એટલે ઓરિજિનલ ફોર્મ. 12 એન એડવોકેટ વિન્સ ધ કેસ ઓફ બર્ગલરી. બર્ગલરી એટલે ચોર થાય, થીફ. એન એડવોકેટ વિન્સ ધ કેસ ઓફ બર્ગલરી. આનો મતલબ થાય છે એડવોકેટ ચોરીનો કેસ જીતે છે. તો આનો ઇન્ટ્રોગેટિવ બનશે આ રીતે. ડઝ એન એડવોકેટ વિન ધ કેસ ઓફ બર્ગલરી? શું વકીલ ચોરીનો કેસ જીતે છે? ડઝ એન એડવોકેટ વિન ધ કેસ ઓફ બર્ગલરી? શું વકીલ ચોરીનો કેસ જીતે છે? તો અહીંયા ડઝ આવી ગયું અને એડવોકેટ છે સબ્જેક્ટ મતલબ કરતા, અને વિન્સ એનું વર્બ 1 થશે વિન. ઓરિજિનલ ફોર્મ બનશે વિન. તો આ રીતે બનશે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. તો પ્રિય દર્શકો, ડિયર ઓડિયન્સ, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે ઓલરેડી સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે દેટ્સ ગ્રેટ ફોર મી, દેટ્સ બેસ્ટ ફોર મી. તો બીજા લોકોને શેર કરો ગ્રુપમાં, તમારા કલીગ્સ, કોમરેડ, કોઈ રિલેટિવ્સ અથવા ફ્રેન્ડ સર્કલને, એ લોકોને ઇન્ફોર્મ કરો. સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ and get the notification of newly uploaded videos of English language. અંગ્રેજી ભાષાના વધુને વધુ તેમને જે અલગ અલગ વિડીયો જોવા મળશે, અંગ્રેજી લેંગ્વેજ વિશે વધુ જાણવા મળશે, અને જેની અંદર ગ્રામર અને શબ્દ ભંડોળ શીખવા મળશે. હવે આપણે શીખીશું સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે સાદો ભૂતકાળ. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે સાદો ભૂતકાળ. તો આ વિડીયોમાં પણ મતલબ આ વિડીયો કન્ટિન્યુ છે, મતલબ હવે આ ટૉપિકની અંદર, આ વિડીયોની અંદર આ ટૉપિકમાં નેક્સ્ટ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. તો અહીંયા આપણે જે અત્યારે જોઈ લીધું આગળ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઇન્ટ્રોગેટિવ. હવે એ જ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય પ્રશ્ન વાક્યો. તો ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ જે છે એ આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં શીખવાના છે, એટલે સાદા ભૂતકાળમાં. તો સાદા ભૂતકાળમાં તમે અગાઉ જોઈ ગયા, મેં લાસ્ટ વિડીયોમાં તમને સમજાવ્યું હતું. ઘણા બધા સિમ્પલ પાસ્ટના મેં વિડીયો બનાવ્યા હતા. એની અંદર તમને ખ્યાલ હશે કે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ 2 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ આવે છે. મતલબ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ 2 ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્તા, ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ અને કર્મ. એટલે સબ્જેક્ટ કરતાં પછી તરત વર્બ 2 વપરાય છે. સિમ્પલ વાક્યમાં વર્બ 2 એટલે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ વપરાય છે. વર્બ 2 એટલે સેકન્ડ ફોર્મ. અને જ્યારે પણ આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવીએ ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવું, જેમ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં આપણે ડુ અને ડઝ વાપર્યું, એ જ રીતે અહીંયા આપણે સિમ્પલ પાસ્ટમાં ડીડ એનો યુઝ કરવાનો છે. બધા સાથે ડીડ વપરાશે, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ સિંગ્યુલર હોય કે પ્લુરલ. તો ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવવા માટે ઇન્ટ્રોગેટિવ એ નેગેટિવમાં પણ હોઈ શકે છે, ઇન્ટ્રોગેટિવ અને નેગેટિવ બંને સાથે પણ હોઈ શકે છે. અને જે શોર્ટમાં વપરાય છે જેમ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં ડોન્ટ વપરાય, ડુ નોટનું ડોન્ટ અને ડઝ નોટનું ડીડન્ટ. એ રીતે સિમ્પલ પાસ્ટમાં ડીડ નોટનું શોર્ટ ફોર્મ ડીડન્ટ વપરાય છે. જ્યારે પણ ડીડન્ટ વાપરીએ એ સ્ટાર્ટિંગમાં આવશે હંમેશા, યાદ રાખો. સબ્જેક્ટ જે છે એ સબ્જેક્ટ પહેલાં ડીડન્ટ વાપરીએ આપણે, જેમ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં આપણે અગાઉ જોઈ લીધું ડુ અને ડઝ વપરાય છે. તો ડુ અને ડઝ એને નેગેટિવ વાપરવું હોય તો ડોન્ટ અને ડઝન્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં આવી શકે. એ જ રીતે ડીડન્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં વપરાય છે. ડીડન્ટ વાપરે પછી સબ્જેક્ટ એટલે કરતા આવશે, અને જે વર્બ 2 છે, વર્બ 2 ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ એનું થશે વર્બ 1 એટલે મૂળ રૂપ થઈ જશે. તો હવે આપણે એને પ્રોપરલી જોઈશું. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. તો
લેફ્ટ સાઈડમાં જે મેં વર્બ લખેલા છે એ બધા એના મેઇન વર્બ છે, મતલબ વર્બ 2 છે, સિમ્પલ પાસ્ટ, બરાબર. તો અહીંયા સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, સિમ્પલ એટલે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ. તો સિમ્પલ પાસ્ટની અંદર સિમ્પલ સેન્ટેન્સ જે આવે છે એમાં વર્બ 2 વપરાશે સેકન્ડ ફોર્મ. હવે સામે એરો કરે છે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ, પ્રશ્ન વાક્ય. તો એની અંદર હંમેશા સ્ટાર્ટિંગમાં ડીડ વપરાશે. હવે ડીડ એ પ્રશ્ન વાક્યમાં વપરાય છે. હવે આપણે પ્રશ્ન વાક્યમાં નેગેટિવ વાપરવું છે, તો ડીડની જગ્યાએ ડીડન્ટ વાપરવું. ઓકે, પ્રશ્ન વાક્ય નેગેટિવ બનાવવું હોય તો ડીડન્ટ વાપરવું. ઇન શોર્ટ, આપણે ડીડ વાપરો કે ડીડન્ટ વાપરો, ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ આવશે અને સબ્જેક્ટ પછી વર્બ 1 આવશે ફર્સ્ટ ફોર્મ. મતલબ અહીંયા જે વર્બ 2 છે એનું થશે વર્બ 1. હવે ડીપલી ઇન્ફોર્મેશન આપણને એક્ઝામ્પલ ઉપરથી ખબર પડશે. હવે તમે જોઈ શકો છો, સપોઝ કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં ટોટ આપ્યું છે, ટીચનું ટોટ. તો અહીંયા જ્યારે પણ આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવીએ તો ત્યાં ડીડ વચ્ચે એરો કર્યો છે એ સબ્જેક્ટ બતાવે છે, એટલે મેં ત્યાં સબ્જેક્ટ લખ્યું નથી. તમારે યાદ રાખવું, ડીડ પછી તરત સબ્જેક્ટ આવશે અને સબ્જેક્ટ પછી વર્બ 1 મૂકેલું છે મેં સામે, તમે કન્સ્ટ્રક્શનમાં જોઈ શકો છો. તો અહીંયા ડીડ અને ટીચ થઈ જશે. ટોટ એ સેકન્ડ ફોર્મ છે, તો ટીચ એનું બનશે વર્બ 1 એટલે ટીચ. ડીડ આપી હોય તો ઇન્ટ્રોગેટિવમાં ડીડ સબ્જેક્ટ ડુ થશે. થર્ડ, વેન્ટ આપી હોય ગોનું વેન્ટ, તો ઇન્ટ્રોગેટિવમાં ડીડ સબ્જેક્ટ અને વર્બ 1 થશે ગો. ટૂક આપી હોય ટેકનું ટૂક, તો સામે ઇન્ટ્રોગેટિવ, ભલે ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવો કે ઇન્ટ્રોગેટિવ નેગેટિવ બનાવો, યાદ રાખો. તો અહીંયા ડીડ હોઈ શકે અથવા ડીડન્ટ. સપોઝ કે અહીંયા ડીડન્ટ હોય નેગેટિવમાં, મેં નોટ અમુકમાં મૂક્યું છે નીચે છે, અને ડીડન્ટ હોય તો પણ પછી સબ્જેક્ટ અને વર્બ 1 આવશે, એ કમ્પલસરી છે. સબ્જેક્ટ વર્બ 1 એ સાથે આવશે, આગળ ભલે ડીડ હોય કે ડીડન્ટ હોય. સપોઝ નોટ અલગ વાપરવું છે, ફરીથી રિપીટ કરું છું, જો નોટ આપણે ડીડન્ટ નથી વાપરવું પણ ડીડ નોટ વાપરવું છે, તો ડીડ નોટ હંમેશા સબ્જેક્ટ પછી નોટ આવશે, યાદ રાખો. ડીડ નોટ વાપરવું હોય અલગ, ડીડન્ટ નહીં, પણ ડીડ અને નોટ અલગ વાપરવું છે. તો અહીંયા તમારે યાદ રાખવું, ડીડ મૂકવો ફર્સ્ટ ઓર, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડીડ મૂક્યા પછી સબ્જેક્ટ, ઓકે, ઉપર છે પ્રમાણે, અને સબ્જેક્ટ પછી નોટ વાપરવું અને પછી વર્બ 1 આવશે. ડીડ સબ્જેક્ટ નોટ વર્બ 1. અને જો આપણે ડીડન્ટ વાપરવું છે તો એમને ડીડન્ટની અંદર નોટ આવી જશે, એટલે નોટ અંદર વપરાશે. ઇન શોર્ટ, નોટ અલગ વાપરવું હોય તો સબ્જેક્ટ પછી આવશે, એ ધ્યાન રાખવું. વોર, વિયરનું વોર, વોર એટલે પહેર્યું, જેમ કે ટોટ એટલે બનાવ્યું, ડીડ એટલે કર્યું, વેન્ટ એટલે ગયા, ટૂક એટલે લીધું, અને વોર એટલે પહેર્યું. તો અહીંયા ડીડન્ટ સબ્જેક્ટ વિયર, મતલબ પહેર્યું નહોતું, બરાબર. તો અહીંયા ડીડન્ટ વિયર, ડીડન્ટ તમે જોઈ શકો છો સ્ટાર્ટિંગમાં ડીડન્ટ મૂકેલું છે અને એના પછી સબ્જેક્ટ અને વર્બ 1 એટલે વોરનું થશે વિયર. આ કન્સ્ટ્રક્શન તમારે યાદ રાખવી અને આ બધા એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવા. જો તમે આ એક્ઝામ્પલ યાદ રાખશો, ડેફિનેટલી તમારી અંદર નોલેજ વધશે અને તમને આ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ આવડી જશે. સિમ્પલ પાસ્ટ તમને ઇન્ટ્રોગેટિવ પણ આવડશે, નેગેટિવ પણ આવડશે. સાદો ભૂતકાળ તો એની અંદર નકાર વાક્યો અને પ્રશ્ન વાક્યો, જેને આપણે કહેવાય નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. તો સિમ્પલ પાસ્ટની અંદર તમને આ એક્ઝામ્પલ જો તમે ધ્યાનથી પ્રિપેર કરશો તો તમને નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ બંને આવડી જશે. તમે સેન્ટેન્સ જાતે પણ બનાવી શકશો. એક્ઝામમાં કોઈ એસે નિબંધ લખવો હોય, ઈમેલ લખવો હોય, લેટર લખવો હોય, કોઈ રિપોર્ટ લખવો હોય તો પણ તમને આ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે તમે સેન્ટેન્સ બનાવી શકશો. પુટ એટલે મૂક્યું, તો સામે બનશે ડીડન્ટ પુટ. ડીડ વાપરો અથવા ડીડન્ટ વાપરો. ડીડન્ટ એટલે ડીડ નોટ થાય, શોર્ટમાં ડીડન્ટ કહેવાય, ફૂલ ફોર્મમાં ડીડ નોટ કહેવાય. ડીડ નોટ, બરાબર. સબ્જેક્ટ વર્બ 1. અહીંયા સબ્જેક્ટ આવે હંમેશા યાદ રાખો, જો ડીડ અને ડીડન્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં હોય અને સબ્જેક્ટ પાછળ હોય તો લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક આવવો જરૂરી છે. અહીંયા બધામાં ક્વેશ્ચન માર્ક આવે, પણ આપણે શોર્ટ ફોર્મ લઈ લીધા છે. ક્વેશ્ચન માર્ક તમે સમજી ગયા, ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં હંમેશા ક્વેશ્ચન માર્ક આવે છે. ત્યારબાદ કટ, કાપ્યું, ડીડ સબ્જેક્ટ કટ. સપોઝ હવે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ આપણે બતાવવું છે, ઓકે, પણ નેગેટિવમાં ઇન્ટ્રોગેટિવ નથી લેવું, ઓનલી નેગેટિવ લેવું છે. જેમ કે એ લખ્યું છે કટ એટલે કાપ્યું. હવે એમ બતાવવું છે કે ભાઈ કાપ્યું નહોતું, તો અહીંયા સબ્જેક્ટ આગળ આવશે, સબ્જેક્ટ ડીડ નોટ
કટ, એ રીતે બનશે. સબ્જેક્ટ ડીડ નોટ કટ. સેટ એટલે બેઠો, ડીડન્ટ સીટ. તો અહીંયા ડીડન્ટ મૂક્યું, બરાબર, પછી સીટ વર્બ 1 છે એટલે સેટનું થઈ જશે ફર્સ્ટ ફોર્મ સીટ. બેઠો નહોતો, ડીડન્ટ સીટ. બોટ એટલે ખરીદ્યું, તો અહીંયા બનશે ડીડ બાય. ડીડ પછી સબ્જેક્ટ આવે અને બાય પછી ક્વેશ્ચન માર્ક. ડીડ સબ્જેક્ટ બાય એટલે ખરીદ્યું હતું, પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જો આને નેગેટિવમાં બતાવવું છે, ખરીદ્યું નહોતું, તો ઉપરની જેમ તમે ડીડન્ટ પણ મૂકી શકો છો. ડીડન્ટ યુ બાય, ડીડન્ટ સી બાય, ડીડન્ટ ધે બાય. અહીંયા સબ્જેક્ટ તો મૂકવો જ પડે ક્વેશ્ચન બતાવવા માટે, પણ ખાલી ઓનલી સિમ્પલ સેન્ટેન્સ આપણે બતાવવું છે અને નેગેટિવમાં. તો અહીંયા સબ્જેક્ટ આગળ આવશે, હંમેશા યાદ રાખો. સબ્જેક્ટ આગળ આવશે, સબ્જેક્ટ ડીડ નોટ પછી બાય આવશે. જેમ કે હી ડીડ નોટ બાય, આઈ ડીડ નોટ બાય, આઈ ડીડ નોટ બાય, ધે ડીડ નોટ બાય, નેબર ડીડ નોટ બાય. આ રીતે એક્ઝામ્પલ બનશે. હવે આ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ આપણે ટુ બી કન્ટિન્યુડ, એને આપણે કન્ટિન્યુ રાખ્યો છે, ચાલુ રાખવામાં આવે છે, એટલે મેં લખ્યું છે ટુ બી કન્ટિન્યુડ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો, મેં અલગ રીતે આગળ તમને સમજાવ્યું, એને અલગ રીતે થોડું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે ડિફરન્ટલી. તો અહીંયા લેફ્ટ સાઈડમાં એફર્મેટિવ. એફર્મેટિવ મતલબ પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ. અને સામે નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ, એ તમારે જે મેં તમને અગાઉ સમજાવ્યું હમણાં 2 મિનિટ પહેલાં, એ જ અહીંયા મેં અલગ રીતે લખ્યું છે, જેથી તમને વધુ આઈડિયા આવે. સપોઝ એફર્મેટિવમાં સબ્જેક્ટ પ્લસ પાસ્ટ ફોર્મ, એટલે પાસ્ટ ફોર્મ એટલે વર્બ 2 કહેવાય, આપેલું હોય. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ શકો છો, આઈ ડ્રેન્ક. આઈ સબ્જેક્ટ છે, આઈ, અને પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ 2 એ ડ્રેન્ક છે, ડ્રિંકનું ડ્રેન્ક, મેં પીધું. હવે આપણે નેગેટિવ અથવા ઇન્ટ્રોગેટિવ, નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવવું હોય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો, સ્ટાર્ટિંગમાં ડીડ, ક્વેશ્ચનમાં ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવવા માટે ડીડ વપરાશે, અને ઇન્ટ્રોગેટિવમાં નેગેટિવ બતાવવું છે તો અહીંયા ડીડન્ટ આવશે. ઓકે, ડીડન્ટમાં નોટ આવી ગયું, ડીડન્ટ પછી સબ્જેક્ટ ત્યારબાદ જ આવશે ડીડ અથવા ડીડન્ટ સબ્જેક્ટ. સપોઝ અહીંયા આપણે ડીડન્ટ નથી વાપરવું, બરાબર, જેમ તમે ખાધું હતું, બરાબર, ડીડ યુ ઇટ, તમે ખાધું નહોતું, તમે મદદ ન કરી, તો અહીંયા પૂછ્યું તમે મદદ ન કરી, તો અહીંયા આપણે ડીડન્ટ યુ હેલ્પ. આ રીતે સેન્ટેન્સ બને, તમે મદદ ન કરી, ડીડન્ટ યુ હેલ્પ. હવે આપણે ડીડન્ટ જેની અંદર નોટ વાપરવું છે, નોટ અલગ વાપરવું છે, NOT, નોટ અલગ વાપરવું છે. તો અહીંયા ડીડ આવશે સબ્જેક્ટ અને નોટ ત્યારબાદ આવશે, મતલબ ડીડ સબ્જેક્ટ પ્લસ નોટ, સબ્જેક્ટ પછી નોટ આવશે. ઇન શોર્ટ, જો નોટ અલગ વાપરવું છે NOT, તો એ સબ્જેક્ટ પછી જ આવે એ કોઈ પણ ટેન્સમાં, એ વસ્તુ યાદ રાખવી દોસ્તો. એટલે મેં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે, કારણ કે અહીંયા ડીડન્ટ મૂક્યું છે આગળ, એટલે 2 વાર નોટ, તમે સમજો ને કે 2 વાર નોટ સરે લખ્યું છે, એટલા માટે મેં કોન્સમાં બતાવ્યું છે. તો અહીંયા ડીડ અથવા ડીડન્ટ સબ્જેક્ટ, નોટ અલગ વાપરવું હોય, ડીડન્ટ એની જગ્યાએ આપણે ડીડ સબ્જેક્ટ અને નોટ અહીંયા મૂકવું છે, પછી વર્બ 1 આવશે એટલે મૂળરૂપ, ઓરિજિનલ ફોર્મ. અથવા બીજી રીતે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બતાવવું છે, ક્વેશ્ચન નહીં, ઓનલી નેગેટિવ, તો સબ્જેક્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં મૂકવો, સબ્જેક્ટ પ્લસ ડીડન્ટ, ડીડન્ટ એટલે ડીડ નોટ, ડીડન્ટ પ્લસ વર્બ 1 એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ઓરિજિનલ ફોર્મ વર્બ 1. હંમેશા ડીડ નોટ સાથે વર્બ 1 જ આવે. હવે સેન્ટેન્સ જોઈ શકીશું, આઈ ડ્રેન્ક એટલે મેં પીધું, આઈ ડીડ નોટ ડ્રિંક, મેં પીધું નહોતું, આઈ ડીડ નોટ ડ્રિંક. હવે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા આઈનું આઈ રહેશે અને ડ્રેન્ક સેકન્ડ ફોર્મ છે વર્બ 2, તો અહીંયા આપણે ડીડ નોટ વાપર્યું એટલે વર્બ 1 થઈ જશે, ડીડ નોટ ડ્રિંક ફર્સ્ટ ફોર્મ. આ સેન્ટેન્સ તમારા માટે બહુ યુઝફુલ રહેશે, બહુ હેલ્પફુલ સાબિત થશે. હી બોટ, તેને ખરીદ્યું. હવે એનું ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવ્યું છે ઉપર વાક્યરચના પ્રમાણે, ડીડ હી બાય, શું તેને ખરીદ્યું, ડીડ સબ્જેક્ટ હી અને વર્બ 1 થશે બાય, બોટનું થશે બોટ બાય. અથવા આપણે પ્રશ્નમાં નેગેટિવ બતાવવું છે, બરાબર, ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં નેગેટિવ બતાવવું છે, કે અહીંયા તમે જોશો આનો મિનિંગ થાય તેને ખરીદ્યું હતું. ઉપર પ્રશ્ન પૂછ્યો શું તેને ખરીદ્યું હતું, તો ડીડ હી બાય. હવે આપણે એમ બતાવવું છે શું તેને ખરીદ્યું નહીં, તો ડીડન્ટ હી બાય, તો અહીંયા ડીડન્ટ આવી ગયું આખું વાક્યરચનામાં, તમે જોઈ શકો છો ડીડન્ટ હી અને બાય વર્બ 1.
અથવા ઓર જો નોટ અલગ વાપરવું છે, જે મેં હમણાં તમને કહ્યું, ડીડ હી નોટ બાય, શું તેને ખરીદ્યું નહીં, ત્રણેયનો મતલબ તો એક જ છે. ડીડ હી નોટ બાય, હવે તમે જોઈ શકો છો, હમણાં હું એક્સપ્લેન કરતો હતો એ જ સેન્ટેન્સ અહીંયા લખ્યું છે. ડીડ અલગ વાપર્યું છે, હવે નોટ આપણે સાથમાં નથી લીધું, નોટ અલગ વાપર્યું છે એનું ડી, તો ડીડ હી નોટ બાય. ડીડ હી સબ્જેક્ટ છે, નોટ બાય, બાય વર્બ બનશે, શું તેને ખરીદ્યું નહોતું, આ રીતે સેન્ટેન્સ બનશે. તો ત્રણેય સેન્ટેન્સ સાચા છે, યાદ રાખવા. થર્ડ, એન્કર સ્પોક, જે પ્રોગ્રામ એના વિશે સમજાવે છે સ્ટેજ ઉપર, એને કહેવાય એન્કર. એન્કર સ્પોક, એન્કર બોલ્યો. એન્કર ડીડન્ટ સ્પીક, ડીડ નોટ. એન્કર ડીડન્ટ સ્પીક, એન્કર બોલ્યો નહોતો, એન્કર બોલ્યો નહોતો, તો એ ડીડન્ટ આવી ગયું એટલે વર્બ વન થઈ જશે સ્પીક. સ્પીકનું સ્પોક જે આપ્યું છે, સ્પોકનું ફર્સ્ટ ફોર્મ સ્પીક થઈ જાય. 4, એ શેફ કુકડ, રસોઈયાએ રાંધ્યું. એ શેફ ડીડ નોટ કુક, રસોઈયાએ રાંધ્યું નહોતું, રસોઈયાએ ખાવાનું બનાવ્યું નહોતું. એ શેફ ડીડ નોટ કુક. 5, સી કોલ્ડ, તેને ફોન કર્યો અથવા તેને બોલાવી. ડીડન્ટ સી કોલ, શું તેને ફોન કર્યો નહોતો, ડીડન્ટ સી કોલ, અથવા સી ડીડન્ટ કોલ, તેને ફોન કર્યો નહોતો. ઉપર પ્રશ્ન વાક્ય છે, ઇન્ટ્રોગેટિવ નેગેટિવ બંને મિક્સ છે, અને નીચે ઓનલી નેગેટિવ છે. સી ડીડન્ટ કોલ, ઇન્ટ્રોગેટિવ નથી, ક્વેશ્ચન નથી. સેકન્ડ નંબરનું સેન્ટેન્સ જે છે સી ડીડન્ટ કોલ, માત્ર નેગેટિવ છે, તેને ફોન કર્યો નહોતો. 6, સ્ટોપ્ડ, ડીડ નોટ સ્ટોપ અથવા ડીડન્ટ સ્ટોપ. 7, એ વુમન મેટ, એક સ્ત્રી મળી, તો એ વુમન ડીડ નોટ મીટ, ડીડ નોટ વાપર્યું એટલે ફર્સ્ટ ફોર્મ થઈ જાય મીટ, એ નેગેટિવ છે ઓનલી. અથવા ઓરમાં ડીડ એ વુમન મીટ, શું સ્ત્રી મળી હતી, તો આ ઇન્ટ્રોગેટિવ છે. અથવા ઓર ડીડન્ટ અ વુમન મીટ, શું સ્ત્રી નથી મળી, તો અહીંયા ડીડન્ટ અ વુમન મીટ, તો એ ડીડન્ટ નેગેટિવ છે, શોર્ટમાં ડીડ નોટનું ડીડન્ટ. તો અહીંયા જે છે એ ઇન્ટ્રોગેટિવ નેગેટિવ એટલે બંને મિક્સ છે, ઇન્ટ્રોગેટિવ અને નેગેટિવ બંને મિક્સ છે. 8, ઇટ રેન, તો એનો આન્સર બનશે ડીડ ઇટ રેન, શું વરસાદ પડ્યો હતો, ઓર ડીડ ઇટ નોટ રેન, શું વરસાદ નહોતો પડ્યો. ડીડન્ટ ઇટ રેન, શું વરસાદ નહોતો પડ્યો. સેકન્ડ અને થર્ડનો મિનિંગ સેમ છે, ખાલી ડિફરન્સ છે કે નોટ અલગ વાપર્યું છે સબ્જેક્ટ પછી, અને સ્ટાર્ટિંગમાં શોર્ટમાં વાપર્યું તો ડીડ વપરાય છે. 9, ધ એથ્લેટ્સ વોન, ખેલાડીઓ જીતી ગયા, વિનનું સેકન્ડ ફોર્મ વોન. ડીડ ધ એથ્લેટ્સ વિન, શું ખેલાડીઓ જીતી ગયા, ઇન્ટ્રોગેટિવ છે, ડીડ વાપર્યું એટલે વોનનું થશે વિન, વોનનું ફર્સ્ટ ફોર્મ વિન. ઓર અથવા ડીડ ધ એથ્લેટ્સ નોટ વિન, શું ખેલાડીઓ જીત્યા નહોતા, શું ખેલાડીઓ જીત્યા નહીં. આપણે જે રીતે આ પ્રશ્ન વાક્ય બોલીએ છીએ ગુજરાતીમાં આ રીતે, ડીડ આગળ આવી ગયું, સબ્જેક્ટ છે એથ્લેટ્સ અને નોટ વિન, મતલબ નોટ અલગ વાપરવું છે, તો હંમેશા સબ્જેક્ટ પછી જ આવે. જ્યારે નોટ અલગ વાપરવું હોય એનઓટી, ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવું સબ્જેક્ટ પછી જ નોટ વપરાય છે. લાસ્ટ 10, એરોપ્લેન્સ ફ્લુ અવે, વિમાનો દૂર ઉડી ગયા. એરોપ્લેન્સ ડીડ નોટ ફ્લાય અવે, વિમાનો દૂર ઉડ્યા નહીં, તો અહીંયા ડીડ નોટ વાપર્યું એટલે ફર્સ્ટ ફોર્મ થશે ફ્લાય, આ નેગેટિવ છે. ડીડ એરોપ્લેન્સ નોટ ફ્લાય અવે, શું વિમાનો દૂર ઉડ્યા નહોતા, શું વિમાનો દૂર ઉડ્યા નહોતા, તો અહીંયા ડીડ વાપર્યું અને એરોપ્લેન સબ્જેક્ટ છે, પછી નોટ અલગ આવશે, ત્યારબાદ વર્બ વન ફ્લાય અવે. અથવા લાસ્ટ, ડીડન્ટ એરોપ્લેન્સ ફ્લાય અવે, શું વિમાનો દૂર ઉડ્યા નહોતા. સેકન્ડ અને થર્ડ બંનેનો મિનિંગ સેમ છે, બંને ઇન્ટ્રોગેટિવ અને નેગેટિવ બંને મિક્સ છે. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જે છે એ ઓનલી નેગેટિવ છે, એરોપ્લેન્સ ડીડ નોટ ફ્લાય અવે, વિમાનો ઉડ્યા નહોતા. સેકન્ડ નંબરનું છે ડીડ એરોપ્લેન્સ નોટ ફ્લાય અવે, શું વિમાનો દૂર ઉડ્યા નહોતા, એ નેગેટિવ ઇન્ટ્રોગેટિવ છે, એટલે પ્રશ્ન વાક્યમાં નકાર પૂછ્યું છે, એને કહેવાય નેગેટિવ ઇન્ટ્રોગેટિવ. અથવા ડીડન્ટ એરોપ્લેન્સ ફ્લાય અવે, શું વિમાનો ઉડ્યા નહોતા દૂર, આ પણ જે સેકન્ડની જેમ નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ બંને મિક્સ છે, ખાલી ડિફરન્સ છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ડીડ નોટનું શોર્ટ ફોર્મ કરે છે ડીડન્ટ વાપર્યું છે, એટલે નોટ અલગ આવે નહીં. સો પ્રિય દર્શકો, જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર અને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. આઈ હોપ યુ લાઇક ધીસ વિડીયો. Don't forget to subscribe if you are watching first time as a lucky learner. તો જો આ સેન્ટેન્સમાં જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જુઓ છો તો તમે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં દરેક ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટને લગતા જે પણ વિડીયો બનશે એની નોટિફિકેશન તરત તમને મળશે.
તો અહીંયા આ વિડીયોમાં તમને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એનું ઇન્ટ્રોગેટિવ કેવી રીતે બનાવવું અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે સાદો ભૂતકાળ એનો આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ અને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ શીખ્યા. સો ફરીથી નવા વિડીયોની વેઇટ કરવા માટે જસ્ટ કીપ ઓપનિંગ યોર આઈઝ, કીપ વોચિંગ ઓલ ધ વિડીયોઝ and continue waiting for the next video. So keep watching all the notifications